Welcome students. Today we are going to study my financial career. It's a chapter lesson prescribed for our course. This video number 5 is for BA third year semester 6th students who are studying compulsory English. Stephen Leacock was a Canadian humorist. Humorist म्हणजे विनोदी लेखक, विनोदी शैलीचा मनोरंजनात्मक लिहिणारा लेखक. He is best known for his humorous writings which made him very popular throughout the English speaking world. My Financial Career is one of the Leacock's earliest pieces and first appeared in Literary Lapses in 1910. This is the introduction about Leacock. It shows an ordinary man's fear and mistrust of banks. This extremely humorous story was made into a award-winning animated short film by the National Film Board of Canada. याच्यावर short film पण बनलेली animated films and entire chapter is in dialogue form, conversation form. So it's made interesting. You can see it's a beautiful piece. It's a prosaic, but dialogues. Through dialogues, he had woven a very interesting and humorous story. I hope you like it. The present essay is in comic, and we will see step by step how he developed the story and concludes a strange things. When I go into bank, I rattled. At the very outset, he stated the fact that rattle is the word. It has a different meaning, but unnerved, nervous, confused, बेचैन, अस्वस्थ झाला होता तो. Actually, the word rattle connects with the sound, खडखडाट. But here, सुन, भिन्न झाला तो. मानसिक त्याची गोची झाली होती. He was rattled as soon as he entered the bank. This lesson has my financial career. He wanted to start up his financial career, and so his aim, he aspires to invest his money, because there is a raise of his salary by $56 every month. So every month he is ready to invest his money, and he wanted to go to the bank and open the account and regularly invest his money. But what happens? The money, as soon as he went to the bank, the sight of the money rattles him. He look at every atmosphere of the bank. As soon as he go to the threshold and watch the people around, he was rattled. Everything rattles me. The moment I cross the threshold of the bank, attempt to transact business there, I become irresponsible idiot. Idiotic he become. एकदम तो भिन्न झाला, शून्य झाला, त्याची गोची झाली, and the atmosphere turns hawk, and he could not be able to do anything. Confused, in a confused state of mind, he calls himself irresponsible idiot. स्वतःलाच तो स्वतःवरच एकदम तो बेवकूफ किंवा मूर्ख बनून गेलेला आहे. I knew this beforehand. असं होणार, ऐसा होना था, हे त्याला वाटलंच की असं होणार आहे, याच्या पुढे होणार आहे की होईलच. But my salary had been raised to $50 a month, and I felt that bank was the only place for it. $50 ने त्याची सॅलरी वाढली होती, आणि फक्त त्याला एक जाणवलं की बँकेमध्ये जाऊन इन्व्हेस्ट करावं. So I shambled. Shambled is another thing. In this word, shambled, विचित्रपणे चालणे, walk awkwardly, विचित्रपणे चाल झाली त्याची. And looked timidly around the clerks. Timidly म्हणजे घाबरट. एकदम आजूबाजूला तो पाहू लागला, आणि इतका घाबरलेला होता की आजूबाजूला चालणंही त्याचं मुश्किल झालं होतं. I had an idea that a person about to open an account must consult the manager. या ठिकाणी त्याने पहिली चूक केली. मॅनेजरकडे जावं आणि अकाउंट बद्दल विचारावं, हे त्यांनी पहिली चूक केली आहे. He commits mistakes after mistakes, silly mistakes, and these silly mistakes creates a confusion, and he himself is responsible for his own calamity. What happened there? I went up to a ticket marked accountant. I went up to a wicket marked accountant. Wicket means it's a term
cricket's term word, but iron bars and gates. Iron bars and gate, like stumps of cricket, it's a terminology. अकाउंटंट जिथे होता तिथे तो गेला. आयर्न बार्स मध्ये च्या मागे अकाउंटंट होता. द अकाउंटंट वॉज ए टॉल कूल डेव्हिल. यू सी द वर्ड डेव्हिल. मोठा उंच आणि सैतानासारखा दिसणारा होता. द व्हेरी साइट ऑफ रॅटल मी. त्याचं व्यक्तिमत्व पाहिल्याबरोबर एकदम मी सुन्न झालो, गारज झालो. माय व्हॉइस वॉज स्कल्प्चरल. स्कल्प्चरल म्हणजे खॉप, सन्नाटा. देयर इज अनदर वर्ड, स्कल्प्चरल. ग्लूमी, खिन्न, अंधकारमय. थडगा किंवा मकबऱ्यामधून एकदम अंधार सुन्न असते त्याप्रमाणे हा शब्दामधून शब्द येऊन राहिला. कमिंग आउट ऑफ द टॉम. कॅन आय सी मॅनेजर? आय सेड. एकदम मी म्हटलं, मॅनेजरला भेटू शकतो का मी? ॲडेड सॉलेमली, अलोन. आय डोंट नो वाय आय सेड अलोन. आता हे स्वतः माहित नाही लेखकाला की अलोन का बरं म्हटलं मी. दिस इज सेकंड मिस्टेक. अलोन म्हणजे एकटा, अकेले में मुझे मिलना है. अकाउंटेंट को बोला कि अकेले में मुझे मिलना है. दिस अलोन वर्ड ही क्रिएट्स कंफ्यूजन इन हिमसेल्फ. सडनली अकाउंटेंट and fetched him. Fetch म्हणजे खेचून नेले. The manager was grave, calm man. I held my $56 clutched in a crumpled ball in my pocket. लेखकाजवळ $56 होते. $56 चुरगळलेल्या अवस्थेत होते. चुरगळलेल्या अवस्थेमध्ये त्याला बॉल करून टाकला. त्याचा क्रिकेट का बॉल बना दिया उसको. क्रस्ट दाबून त्या चोळामोळा होऊन त्या नोटांचा पूर्ण हे झाला, गोळा झाला होता चोळामोळा. आर यू अ मॅनेजर? आय सेड. गॉड नोज आय डिडंट डाउट इट. असा शंका घ्यायला नको होती, परंतु आप मॅनेजर हो असा प्रश्न विचारून टाकला. येस आय सेड. हो मैं वही हूँ. कैन आई सी यू अलोन? आपसे अकेले में बात करनी है, कर सकता हूँ थोड़ा? आपको है वक्त? बहुत कॉन्फिडेंशियल है, कर सकते, मिल सकता हूँ? I didn't want to say alone again, but without the thing seemed self-evident. The manager looked at me in some alarm. मॅनेजर हक्का बक्का रह गया. अलार्म म्हणजे एकदम धोकाची सूचना जसा घंटाला वाजते, धोके सायरन वाजतो त्याप्रमाणे तो पाहू लागला. मॅनेजर, लेखक म्हणतो, he felt that I had an awful secret to reveal. मॅनेजरला असं वाटलं की मी एक कस्टमर नसून काहीतरी फार मोठं भयानक रहस्य, गुप्त गोष्ट मला सांगायची आहे, म्हणून तो अलोन असा शब्द वापरलेला आहे. द मॅनेजर लुक्ड ॲट मी इन कम इन हिअर ही सेड. लेट द वे टू ए प्रायव्हेट रूम. चला आपण जाऊ एका खासगी रूम मध्ये, कॅबिन मध्ये माझ्या जाऊ चला. ही टर्न द की इन द लॉक. वी आर सेफ फ्रॉम इंटरप्शन हिअर. सिट डाऊन. इथे आपल्याला कोणीच डिस्टर्ब करणार नाही, कोणी रोखणार नाही. ये जगह अच्छी है, बैठो. We both sat down, looked at each other. I found no voice to speak. You are one of Pinkerton's men? I presume, he said. मेरे को ऐसा लग रहा कि आप पिंकर्टन की तरफ से आए हो. This Pinkerton, you see, you have to remember some words. Pinkerton, Baron, these words must be, you must remember as far as you have to solve the questions and answer. So these words make by heart. Pinkerton's men, a well-known detective agency, from a well-known detective agency just like CID, from CID. Jasus, Gupta here, he gathered from the mysterious manner that I was a detective. The managerला असं वाटलं की हा माणूस डिटेक्टिव्ह करून आलेला असावा. I knew what he was thinking and it made me worse. चांगली गोष्ट वाईट करून टाकली. No, not from Pinkertons, I said, seemingly to imply that I come from rival agency. Rival means opposite. To tell the truth, I went on as if I had been promoted to lie about it. I am not a detective at all. I have come to open an account. I intend to keep my money in the bank. सांगून टाकलं लेखकाने की मी या ठिकाणी काही अशा एजन्सीकडून आलेलो नाही डिटेक्टिव्ह. मला पैसे गुंतवायचे आहेत, मला पैसे ठेवायचे आहेत बँकेमध्ये, मला अकाउंट ओपन करायचं आहे. द मॅनेजर लुक्ड रिलाइव्ड बट स्टील सिरियस. मॅनेजरनं थोडा उश्वास राखला, चैन सापडली, सुकून आला त्याला. आणि ही वॉज फ्री फ्रॉम एन्सिटी. एन्सिटी म्हणजे चिंतातूर. ही वॉज डिस्टर्ब. मॅनेजर वॉज डिस्टर्ब.
but he was relaxed and he said, serious, concluded that I was the son of the Baron Rothschild or a young gold. मला असं वाटलं मॅनेजर म्हणे की तुम्ही तर बॅरॉन रॉथशिल्ड म्हणजे दिस इज अ नेम, रिच ब्रिटिश बँकर, हा अमेरिकन ब्रिटिश बँकर होता, आणि यंग गौड मीन्स अमेरिकन रिचेस्ट मॅन, अब्जाधीश लक्षाधीश कोट्याधीश माणूस होता. दिस टू मेन. मॅनेजरला असं वाटलं की हा जो आपला कस्टमर आहे हा या दोघांपैकी एक असावा, अशा टाईपचा उमराव बडा व्यक्ती असावा. टाटा, बिर्ला, अंबानी, इंडियन अवर मिलियनर अँड करोडपतीज, ए लार्ज अकाउंट आय सपोज ही सेड. मला असं वाटलं की तुम्ही फार मोठी रक्कम आमच्या बँकेत गुंतवणार. फेअरली लार्ज आय विस्पर. तोंडातल्या तोंडात मी बडबड केली म्हणतो लेखक म्हणतो. खूप फुटला तो. आय प्रपोज टू डिपॉझिट $56 नाव अँड $50 अ मंथ रेग्युलरली. या ठिकाणी डिक्लेअर करून टाकलं. माझा प्रस्ताव आहे की मी $56 माझा आत्ता आज जमा करणार आणि $50 माझ्या सॅलरीमधून, वाढलेल्या सॅलरीमधून रेग्युलरपणे मी नियमितपणे भरत जाईन बँकेमध्ये. द मॅनेजर गॉट अप अँड ओपन द डोअर. एकदम मॅनेजर बसल्या जागून एकदम फटकन उठला, ताडकन उठला. रागात असेल, डिस्टर्ब असेल, किंवा त्याचा वेळ खाल्ला म्हणून म्हणा असेल, काहीतरी समथिंग. एकदम उठला आणि कॉल्ड टू द अकाउंटंट. एकदम अकाउंटंटला बोलवलं त्याला. मिस्टर मोंटगमरी, दिसने अकाउंटंटचं नाव आहे. बघा, ज्या अकाउंटंटकडे पहिले गेला होता तिथून एवढा मोठा उपद्व्याप केला आणि शेवटी त्याला अकाउंटंटला बोलावं लागलं खातं उघडायला. घुमून फिरून तिथे झाला. ही वॉज अनकाइंडली लाऊड. एकदम मोठ्या आवाजात, मिस्टर मोंटगमरी, this gentleman is opening an account. He will deposit $56. गुड मॉर्निंग, शुभ सकाळ. या व्यक्तीला अकाउंट उघडायचं आहे, $56 त्याला भरायचे आहेत. न जाने कहां से चले आते सुबह सुबह मुंह दिखाने, बड़े दिमाग से आए थे, अशा अर्थाने निष्ठुरपणे म्हटलं, अमानवीपणे त्याने म्हटलं अकाउंटंटला. ए बिग iron door stood open at the side of the room. Good morning, I said and stepped into the safe. Safe म्हणजे स्ट्रॉंग रूम. बँकेमध्ये वेगवेगळे तिजोऱ्या वगैरे ठेवल्या असतात. Come out, said the manager. बाहेर निघलो. चलो उधर जाओ, चलो आओ. Come out. Coldly म्हणजे एकदम थंडगारपणे. And showed me the way, other way. दरवाजा दाखवला. उधर जाओ. I went up to the accountant's wicket and poked the ball of money at him. पोक म्हणजे कुचकणे, थमा देणार, घुसवणे. जो माझा बॉल झाला होता पैशाचा तो घुसून टाकला आतमध्ये, कोणाच्या अकाउंटंटच्या हातात देऊन दिला. क्विकली कन्व्हल्सिव्ह मोमेंट. कन्व्हल्सिव्ह म्हणजे शारीरिक हालचाल. ॲज इफ आय वर डुईंग कॉन्ज्युरिंग ट्रिक. कॉन्ज्युरिंग म्हणजे मॅजिक ट्रिक. ॲज इफ माय फेस वॉज घासली पेल. पेल म्हणजे एकदम पांढरा फटाक फिकट चेहरा पडला होता. ते वातावरण पाहून, ते हालचाल पाहून, he was an experienced man in the world of bank, and so he became very pale. Here I said deposit it. हे घ्या आणि डिपॉझिट करा बँकेमध्ये. म्हणण्याची गरज नव्हती तरी सुद्धा बोलून टाकला. कर डालो, पैसा जमा घेऊ, करो, लेव. The tone of the word seems to mean let us do this painful thing while the feet is on us. इत्ता कर डालो, दुःखद गोष्ट आहे, मला खूप त्रास झाला, पीडा झाली, हे घेऊन टाका एकदाच, अशा टाईपचं. पॉवरफुल मूड ही वॉज. नाउ सी, ही टूक द मनी अँड गेव इट टू द अनदर क्लर्क. ही मेड मी राईट द सम ऑफ द स्लिप ऑफ द पेपर अँड साइन नेम बुक. आय नो लॉंगर न्यू व्हॉट आय वॉज डुईंग. द बँक स्वॅम बिफोर माय आईज. काय करून राहिलो मलाच माहित नाही. लोकांनी मला मदत केली लिहिण्याला चेकवर. तेवढ्यात बँक स्वॅम, चक्कर येऊ लागली त्याला बँकेमध्ये पाहून. चक्कर, पूर्ण बँक त्याच्या डोळ्यासमोर तरंगू लागली. स्वॅम, स्विम, स्वॅम, स्वॅम. इज इट डिपॉझिटेड? आय आस्क्ड इन हॉलो वाइब्रेटिंग वॉइस. हो गया क्या काम बन गया, पैसे जमा किए? इट इज ओके. देन आय वेंट टू ड्रॉ चेक. चेक आणायला गेलो. टेक आउट द मनी बाय चेक.
My idea was to draw $6 of it. Someone gave me checkbook through the wicket and someone is telling me how to write it. एकानं चेक दिला, दुसऱ्यानं चेक कसा लिहायचा ते समजून सांगितलं. The people in the bank had impression that I was invalid millionaire. काही लोकांना असं वाटलं की फार मोठा अब्जाधीश, कोट्याधीश, लक्षाधीश, श्रीमंत माणूस आहे हा, याला चेक सुद्धा लिहिता येत नाही, बँकेचे व्यवहार येत नाही, इनव्हॅलिड, उचकामी असा माणूस आहे हा मिलियनेअर. आय रोट समथिंग ऑन अ चेक अँड थ्रस्ट द बँक टू द क्लर्क अँड ही लुक्ड ॲट इट. चेक देऊन दिला आणि त्याच्या हातात थांबवून टाकला, एकदम सरकन लोटून दिला, ढकलून दिला. What are you doing? And what are you drawing it again? What are you drawing it all out again? क्या कर रही है? अभी भी पैसा जमा किया, अभी भी पैसा लौटा रहे हो, विड्रॉल कर रहे हो, ये क्या है बबुआ? अचंबित झाला तो. Asked in surprise. Then I realized I had written 56 instead of 6. 6 आकडा टाकायचा होता चेकवर, तर 5 आकडा टाकून 56 करून टाकलं, $56 करून टाकलं. आय वॉज टू फार गॉन टू रिझन नाव. आता तर माझा काही होश हवास काहीच राहिला नाही. कारण सांगायची गरज नव्हती. कारण सांगू शकत नाही की मीच लिहिलेलं आहे, मी 100 बक्का 1 लिखा, अशा टाईपची अवस्था झाली त्याची. आय हॅड फिलिंग इट इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन द थिंग. मी कसं वर्णन करावं, त्यांना समजून कसं सांगावं ते सुद्धा त्यांना जमलं नाही. ऑल द क्लर्क्स हॅड स्टॉप्ड रायटिंग टू लुक ॲट मी. सर्वजण क्लर्क अचंबित झाले, बँकेचे सर्व क्लर्क अचंबित झाले. सर्वांनी लिहिणं थांबवलं, आपापलं कामं थांबवले एकदमपणे आणि सर्व लेखाकडे पाहू लागले. रेकलेस विथ मिझरी आय मेड ए प्लंज. पक्का निर्णय घेतला. अविचारी, दयनीय अवस्था, मिझरी म्हणजे दयनीय अवस्था, अविचारीपणे. येस, द होल थिंग. यू विड्रॉ युअर मनी फ्रॉम द बँक. आत्ताच टाकलेले पैसे आत्ताच काढले. एव्हरी सेंट ऑफ इट. प्रत्येक पैस, प्रत्येक डॉलर मी पैसा काढला. येस. आय डोंट गोइंग टू डिपॉझिट एनीमोर. अजून तुम्ही पैसे जमा करणार नाहीत. द क्लर्क वॉज एस्टॉनिश्ड, वॉज सरप्राइज्ड. नेव्हर, कधीच नाही. An idiot hope struck me that they might think something had insulted me while I was writing the check and I had changed my mind. असं वाटलं होतं की जो चेक लिहिला होता, चेक लिहिताना मला जो त्रास झाला, माझा जो इन्सल्ट झाला, माझी जी गोची झाली, त्यामुळे मी अशी मूर्ख कल्पना केली होती. त्यामुळे म्हणून हा पैसे काढून घेताय असं त्यांना दिसलं पाहिजे, असं भासलं पाहिजे म्हणून मी अशी प्रयत्न केलेला आहे. मॅन विथ ए फिअरफुली क्विक टेम्पर. हा माणूस अत्यंत झटकन निर्णय घेणारा, पटकन निर्णय घेणारा, शीघ्रकोपी असा माणूस असं वाटलं पाहिजे त्यांना. द क्लर्क प्रिपेअर टू पे द मनी. हाऊ विल यू हॅव इट. क्लर्क तयार झाला. कसे पाहिजे तुम्हाला? बाय एक्सचेंज नोट्स कशा पाहिजे, करन्सी कशी पाहिजे? ओ, आय कॉट दिस मिनिंग अँड आन्सर विदाउट एव्हरी ट्राईंग टू थिंक. इन 50s. मला 50च्या नोटाच्या स्वरूपात पैसे पाहिजे. आय गेव ए $50 बिल. तेवढा चेक लिहून दिला. ही गेव मी द $50 बिल. $50चं बिल दिलं त्यानं. अँड द 6, 50चे दिले होते, 6 राहिले होते. का हो माझे 6? ही गेव टू मी अँड रश्ड आउट. देऊन दिले पैसे आणि पळत चालला गेला. As a big door swam behind me, I caught the echo of a roar of laughter that went up to the ceiling of the bank. Since then, I bank no more. त्यानं पैसे दिल्याबरोबर बँकेचे जे डोर होते बाहेरचे ते स्वंग म्हणजे हल्ले एकदम. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड. आय कॉट द इको ऑफ अ रोर ऑफ अ लॉफ्टर. एकदम मोठा हसा पिकला बँकेमधून. मी बाहेर गेल्याबरोबर लोक हसायला लागले, थट्टा करायला लागले, थट्टा मस्करी करायला लागले आणि फार मोठा हास्याचा कल्लोळ. ए बीट ऑफ लाफ्टर reached to the top of the roof of the bank could be heard by this narrator, the protagonist, Stephen. He gave me, I keep my money in cash in my pocket. त्याच्यानंतर मी कधीच बँकिंग केलं नाही. पैसे ठेवून दिले माझ्या पॉकेटमध्ये, मनी, अँड माय सेव्हिंग्स इन द सिल्वर डॉलर्स इन ए सॉक. सिल्वर डॉलर्स पाईन होते ते मी सॉक्समध्ये लपून ठेवले.
तेव्हापासून मी कधीच बँकिंग केली नाही. द बिटर एक्सपिरियन्स ऑफ द बँक हॅज ड्रिवन हिम नेव्हर टू अटेंड any bank, never to cross the threshold of the bank. This was a bitter experience. As long as his financial, my career completely spoiled, collapsed. Now that's the end of the story, tragic story. It's in the dialogue form. He has woven and make it humorous. You must have enjoyed it. You must have heard the TikTok video. सोनू तुले मायावर भरोसा नाही काय? सोनू तुले मॅनेजरवर भरोसा नाही काय? नाही काय? सोमू तुले पैसे बी काढता येत नाही काय? नाही काय? अरे स्टीफन तुले इतलं बी माहित नाही काय? नाही काय? Such a comic. I hope you like it. And now you see, coming to the comprehension part, MCQs, multiple choice question. Here comes the first question. The narrator wanted to open the bank account because narratorला bank account उघडायचं होतं कारण options are 4. C is option is right. His salary had been raised. त्याची वेतन वाढलं होतं. The narrator carried his money. Narratorनं कसं नेलं पैसे? B option is right. As a crumpled ball in his pocket. Ball. चोळामोळ झालेले पैसे, त्याजवळ काही वॅलेट वगैरे नव्हतं, पैसे हातात घेऊन चोळा गोळा केला होता. दिस इज राईट आन्सर. थर्ड वन, विच ऑफ दिस वर्ड्स इज नॉट अप्लिकेबल टू द नॅरेटर? नॅरेटरला कोणते शब्द लागू नाही आहे? 4 ऑप्शन आहे. तर बोल्ड, ही वॉज नॉट बोल्ड, तो बोल्ड नव्हता. दिस आन्सर. ऑन लर्निंग दॅट narrator did not represent Pinkerton, the manager assumed that he was. मॅनेजरनं काय अज्युम केलं होतं? That he was a wealthy man. Wealthy म्हणजे श्रीमंत. There are two options here confused. A Rothschild or a wealthy man. Wealthy म्हणजे श्रीमंत माणूस, rich माणूस. So there is a confusion between the two options. The options are not properly framed. But anyway, you can answer A. Rothschild is the right answer. Or partially a wealthy man is also right answer. Then fifth one and last one, this is also a little bit confused, vague. As long as you have to read it thoroughly, even if you read it thoroughly, you cannot able to have a proper meaning of between indifference. Here the question comes: what was the manager's reaction on learning the narrator's purpose? निवेदक कथानक सांगण्याचा हेतू कारण समजल्यानंतर मॅनेजर व्यवस्थापकाची प्रतिक्रिया कशी होती? कशी प्रतिक्रिया होती? तर याचं इंडिफरन्स आन्सर सुद्धा होऊ शकते, कारण की ॲज लॉंग ॲज द मिनिंग ऑफ द इंडिफरन्स इज उदासीन होणे, कानाडोळा करणे, बेपवरा होणे, बेफिकर होणे. आतापर्यंत जो टेन्शन आलं होतं मॅनेजरला, त्याबरोबर एकदम $56चं इन्व्हेस्टमेंट झाल्याबरोबर एकदम तो बेफिकर उदासीन झाला होता. त्या कस्टमर बद्दल एकदम तो इंटरेस्ट, लॅक ऑफ इंटरेस्ट और फिलिंग टुवर्ड्स समबडी और समथिंग. This is the exact meaning, dictionary meaning of indifference. Anyway, but I think he was annoyed also. राग पण आला होता, चीड आली, संताप आला होता, आग बुगला हो गया था, गुस्सा हो गया था. तो annoyance is the 90% right answer and indifference might be a 10% right answer. You select anyone. Annoyance, C. So that's all the story. Film story can be built if you maintain the sequence. There are steps and sequence of the story. You can build the story and write any answer. Sketch the character of the narrator, protagonist, how he was frustrated, how he was nervous, and there are steps. His decision to start financing, and he goes to the bank, rattled. He asks his accountant fetched him to the manager takes him to the private room. In a suspicion, doubt, manager dramatically removed the gone again. Manager calls the accountant, Mr. Monon, about the ordinary customer is opening the account. The narrator deposited money, he withdraws the money, and there is an echo of laughter. Complete officials ridiculed him and amused themselves. That's all. See my next video. Thank you very much for watching. Thank you very much.